قناة النهار دائما في تغطيتها لمختلف الأحداث السياسية الرياضية الاقتصادية والثقافية. إذا مع الزملاء إن أمكن من دون إطالة نذهب إلى قاعة المحاضرات بمركز سيدي موسى بالعاصمة، وانعقاد الجمعية العامة العادية للرابطة المحترفة لكرة القدم بقيادة الرئيس محفوظ قرباج وحضور عديد الشخصيات الرياضية ورؤساء الأندية. من دون إطالة نستمع إلى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج. يعني وجه أشغال الرابطة مرحبا به. يعني تعرفوني دائما أن نتقبل الانتقادات وكل الملاحظات بصدر رحب، يعني مش لأنه كما نعرف أنه رانا أسرة واحدة ونشتغل من أجل هدف واحد وهو ترقية كرة القدم في بلادنا. فقبل البداية في تقرير المالي والأدبي، يعني بودي أن أقترح عليكم تشكيل مكتب دورة أو الجمعية العامة هذه. يعني أقترح عليكم إذا المصادقة تاعكم اقتراح 3 ممثلين للنوادي ينشطوا. اخترت أنا شخصيا، اخترت واحد من الرابطة الأولى، واحد من الرابطة، واثنين من الرابطة الأولى أو 2 من الرابطة الثانية وواحد من الرابطة الأولى. يعني أنا اقترحت رئيس دفاع تاجنانت ورئيس اتحاد بالعباس ورئيس أولمبي المدية. إذا كان مصادقين يعني على هذا المكتب هذا، يعني نطلب من الإخوة أنه يلتحقوا بالمنصة لمساعدتي على تسيير أشغال هذه الدورة هذه. شكرا. المطلوب من سي طاهر وسي بن سنادة وسي نبي يتفضلوا يحضروا معنا. إذا مشاهدينا الكرام، كما كنا نتابع، انطلقت في هذه الأثناء انطلاق أشغال الجمعية العامة العادية للرابطة المحترفة لكرة القدم برئاسة محفوظ قرباج رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، الذي تطاله عديد الانتقادات في تسييره للرابطة وللأندية المحترفة بقسميها الأول والثاني. إذن رئيس دفاع تاجنانت في كما نتابع اختيار رئيس دفاع تاجنانت وأيضا ممثل من أولمبي المدية. نعم، إذا مشاهدينا الكرام، كما نتابع في هذا النقل الحي والمباشر لانعقاد الجمعية العامة العادية للرابطة المحترفة لكرة القدم بقيادة محفوظ قرباج، كما نتابع في هذه الأثناء تنطلق بقاعة المحاضرات مركب سيدي موسى بالعاصمة. يتثبت من هذا، وبالتالي تصبح انطلاق أشغالنا بصفة عادية وبصفة قانونية. قبل يعني النقطة الأولى المدرجة هي المصادقة على العرض التقرير المالي والأدبي. نفضل أنه يعني نربح ربحا للوقت نحيل الكلمة لنائب رئيس الاتحاد، رئيس الرابطة سي فوزي قليل، اللي قدم لنا عرض مختصر، لأنه الوثائق كما تعرفوا كلها أرسلت إلى أعضاء الجمعية العامة قبل 15 يوما، يعني حسب القوانين المعمول بها. وبالتالي نظن كلكم طلعتوا على الوثائق اللي راح تعرض الآن، اللي راهي معروضة الآن، سواء التقرير المالي والأدبي أو التقرير الأدبي أو التقرير المالي. تفضل فوزي باختصار إن شاء الله، من فضلك. Alors, je vais être très succinct.
le document intitulé rapport de gestion qui vous a été transmis juste après la tenue du conseil d'administration réuni le 26 janvier 2016, au cours duquel on a arrêté le bilan, on a arrêté les comptes du bilan, parce qu'au niveau du conseil d'administration, on arrête les comptes, on n'approuve pas les comptes. C'est à l'Assemblée générale de le faire. Et on a adopté le rapport de gestion et on a convoqué une Assemblée générale pour ce jour, le 14 février 2016, à l'effet délibéré sur les comptes de la RFP. Donc, là pourquoi on a intitulé rapport de gestion. C'est un rapport qui englobe les deux volets. Il englobe le volet moral et le volet financier. Bon, de suite, je vais passer un peu à l'activité. Je vais faire abstraction un peu, si vous voulez, du sommaire, de la cinématique de l'AFP que vous avez l'habitude de voir annuellement. Les activités de l'AFP, nous avons repris les principales activités de l'AFP, l'organisation de la GIO, l'analyse des bilans des clubs au titre de l'année 2014, la signature d'avenant de contrat avec Mobilis, ainsi qu'un nouveau contrat avec le groupe Mediaton Nouveau. On a exécuté des résolutions de la commission des litiges, on a organisé un séminaire en début de saison au profit des commissaires au match, on a organisé une journée d'études au profit des clubs qui a apporté sur les missions et les responsabilités des organes de gestion. Ça a été une réussite de la vie des participants. Nous avons renforcé les contrôles antidopage. Nous avons entamé en début de saison l'audit et l'homologation des stades. La nouveauté que nous avons introduite cette année, c'est l'audit. L'audit avant l'homologation du terrain. Si vous voulez, nous avons préparé le travail pour les commissions d'homologation des terrains. Et enfin, le règlement des indemnités de formation au profit des clubs formateurs. Bon, l'organe de gestion de la LFP, vous avez, c'est la composante, elle n'a pas évolué. Par contre, nous allons, en fin de séance de nos travaux, nous allons vous demander, au travers d'une résolution, mettre en conformité cet organe de gestion avec l'apport de deux nouveaux administrateurs, un représentant le collège des clubs de Ligue 1 et un représentant le club de Ligue 2. Bon, pour ce qui est de 2015, nous avons exécuté toutes les résolutions qui ont été adoptées par l'Assemblée générale du 4 mars 2015. Ensuite, pour ce qui est de la gestion des compétitions, vous avez une série de statistiques qui consistent à vous présenter un peu le nombre de licences qui ont été délivrées en cours de la saison 2015-2016. Et vous avez dans leur globalité, en incluant les U21, il y a une régression de 55 licenciés. Un peu plus bas, vous avez la moyenne d'âge des joueurs de Ligue 1 à travers un histogramme. Nous avons pu quand même déceler que le club de Harash maintient toujours sa politique de rajeunissement. Le CSC fait un effort pour ramener l'âge à des normes vraiment correctes. Bon, pour le reste des clubs, la moyenne d'âge se stabilise autour de 26 ans. On est sur la même tendance que la saison passée, 14-15. Idem pour la Ligue 2. Nous avons délivré 727 licences en diminution par rapport à l'année passée, moins 6%. Vous avez aussi, à travers l'histogramme qui vous est présenté un peu plus bas, l'US Chaouia, disons, elle a l'effectif le plus jeune avec une moyenne de 23-24 ans. Les effectifs les plus âgés sont localisés au niveau de l'Khroub, l'Elma, Boussaada, Belabès, avec une moyenne d'âge de 27 ans et plus. Pour ce qui est des joueurs venant de l'étranger, pour la saison 2015-2016, il y a 30 joueurs qui évoluent dans notre championnat de Ligue 1. Bon, une diminution de 2 joueurs, et nous vous avons présenté, si vous voulez, l'évolution depuis 2010-2011. Vous avez un histogramme qui relate un peu l'évolution de ces effectifs. Et nous avons illustré, si vous voulez, un peu le truc par pays, par nombre de joueurs venant d'étrangers. Bon, pour dire qu'un peu notre championnat est un peu cosmopolite. Pour ce qui est des joueurs binationaux, il y a 40 joueurs binationaux qui évoluent dans notre championnat, de Ligue 1, Ligue 2. Il y a une évolution de 7 joueurs par rapport à la saison précédente. Le mouvement des joueurs durant le mercato, il y a eu un mouvement, il y a eu un départ, les deux divisions confondues, départ de 113 joueurs, une arrivée de 81 joueurs.
La remarque qu'on va devoir faire, c'est la 4e licence, les dérogations qui ont été accordées à certains clubs de la Ligue 1 à leur demande et suite à des circonstances atténuantes, ce qui nous a permis un peu de leur accorder une 4e licence. Ensuite, vous avez les championnats. Bon, le championnat, on n'a pas eu de couac, c'est un championnat qui s'est déroulé dans de bonnes... A priori c'est de l'avis un peu de tout le monde, c'est un championnat qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Bon, les tableaux que nous avons repris un peu plus bas, bon, les gens peut-être vont se demander qu'est-ce que c'est ça. Bon, là, c'est pour avoir un peu la tendance par rapport à la même période l'année passée. Et nous constatons que pour les clubs de Ligue 1, on constate qu'il y a un peu la différence de points. L'année passée, le Mans, à la même période, il avait 27 points, et le MUSMA, 38 points. C'est pour dire qu'il y a une petite décantation dans le championnat de Ligue 1. Ce n'est pas le cas au niveau de la Ligue 2. C'est un championnat serré, et on a pratiquement la même tendance que l'année passée. C'est un championnat très très serré. Un peu plus bas, vous avez les statistiques un peu du nombre de matchs joués, les victoires à domicile, à l'extérieur. Ça, c'est pour l'information, pour informer les clubs. Maintenant, pour ce qui est de la gestion des compétitions, on revient à la case départ. On constate toujours que les joueurs que nous ramenons, que nous recrutons de l'étranger, bon, c'est en moyenne, je parle des étrangers, moi je les binationaux, c'est 38 minutes par rencontre, 38% de temps de jeu par rencontre. À vous de tirer les conclusions. Faut-il continuer à recruter comme ça? Mais allez, c'est à vous à répondre à cette question. Pour ce qui est des binationaux, ils sont à 43 minutes de jeu. Donc ils sont utilisés, c'est 5 minutes de différence entre Ligue 1 et Ligue 2. Donc on est toujours un peu dans une situation de 6 utilisations des joueurs que nous ramenons de l'étranger, qu'ils soient binationaux ou là étrangers. Pour ce qui est de la discipline, les choses se sont sensiblement améliorées à l'exception des fumigènes où la tendance est à la hausse. On passe de 6 cas en 14-15 à 34 cas en 2016, c'est-à-dire pour la Ligue 1. Et donc c'est un truc qu'il va falloir peut-être combattre à l'avenir. Il faut arrêter. C'est beaucoup, 34 c'est beaucoup. 34 cas. Pour ce qui est de l'opération antidopage, comme tout le monde le sait, bon, l'opération antidopage a été renforcée par des contrôles inopinés même pendant les entraînements. Vous avez eu les statistiques, il y a eu le nombre de joueurs contrôlés par la commission médicale 678, et les résultats, tout le monde est au courant des suites de ces contrôles. Il y a eu 5 cas qui ont été contrôlés positifs, dont un cas au niveau de la Ligue amateur. C'est-à-dire que les missions de la commission médicale sont élargies jusqu'à la division amateur. Pour ce qui est de l'homologation et l'audit des stades, bon, plutôt audit et homologation. Et on a audité, on est passé à une seconde phase, c'est l'homologation. On a visité 33 stades, le nombre de stades homologués. Michel Tag. On a visité 33 stades, dont celui d'Al-Baïda, Bouberdes, Mishria et Barachi, pour pallier éventuellement à des stades non homologués pour les différents clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Nous avons homologué 15 stades sans réserve. D'entrée, on les a homologués. Il y a eu 14 stades qui ont été homologués avec des réserves non suspensives et 4 qui ont fait l'objet de refus d'homologation. Quoique par la suite, les stades de l'Herba et Barakli ont fait l'objet d'une homologation après le passage de la commission d'homologation. Pour ce qui est des niveaux de salaire, on est resté un peu, si vous voulez, sur la même tendance. Vous avez les statistiques sous les yeux. Pour ce qui est de la Ligue 1, la concentration, 35%, elle se situe entre les salaires de 1 200 000 et 2 millions de dinars. Pour la Ligue 2, la concentration, elle se situe au niveau des salaires entre 400 000 et 600 000 dinars, c'est 19-20%. Vous avez les chiffres et le détail par tranche. Bon, pour ce qui est d'exécution des décisions de justice, il y a eu 31 décisions de justice qui ont été exécutées pour un montant de 95 millions.
Les conventions de sponsoring. Nous sommes liés avec, à 3 opérateurs, enfin, disons à deux organismes et à nos partenaires privés. Bon, le NTV, Mobilis et le nouveau partenaire, les temps nouveaux, au travers de sa filière GZL TV. Donc vous avez les montants, vous avez tous les détails des montants des contrats qui figurent dans les montants de ces sponsors qui figurent dans les contrats que nous avons passés avec ces partenaires. Pour ce qui est de l'indemnité de formation, donc on a été obligé d'entamer la procédure d'indemnité de formation. Tous les clubs formateurs qui ont présenté leurs dossiers, des dossiers complets, qui ont justifié un peu que les joueurs qui sont allés, qui ont transféré, ou plutôt transféré, ou qui ont quitté le club définitivement, ils ont réclamé les indemnités, c'est leur droit le plus absolu. Donc on a payé pour la première opération de 9,5 millions de dinars. L'opération se poursuit avec la formalisation de nouveaux dossiers. Actuellement, nous sommes en train de traiter une quinzaine de dossiers. Maintenant, s'il y a des dossiers en instance au niveau des clubs, Madabina qui réagissent pour qu'on puisse un peu continuer cette opération. Ça devient un truc normal. À chaque fois, les gens réclament leur indemnité. Ils sont payés le plus normalement du monde. Pour ce qui est du budget prévisionnel 2016, alors, en encaissement, on prévoit 199 millions. Et en décaissement, on prévoit 132 millions. Donc, on va dégager un excédent une différence de 443 millions de dinars. Donc, pour ce qui est des encaissements, vous avez les engagements clubs, cotisations, les amendes, les produits de sponsoring, recettes de stade, les dépenses d'équipement et de fonctionnement. Vous avez les chiffres on a schématisé ça avec un schéma qui, vous voyez, vous avez les pourcentages et les montants. Maintenant, pour ce qui est des comptes sociaux. Les comptes sociaux, en 2014 et 2015, les choses n'ont pas beaucoup évolué. On passe un total bilan de 406 millions à 408 millions. La différence est de 2 millions. C'est infime, donc c'est une histoire qui se situe au niveau des acquisitions. On a fait quelques acquisitions en matière de produits informatiques. L'actif est composé, la quasi-totalité de l'actif est constitué par la trésorerie qui représente 92%. Et vous avez le montant de 379 millions de trésorerie au niveau des comptes de la Ligue. Et le solde de trésorerie, voilà comment il a été déterminé. On prend le solde en début d'exercice, on rajoute les encaissements, on déduit les décaissements, et on aboutit à un solde de 376 millions, 375, 983 et des poussières. Les capitaux propres, bien entendu, puisqu'on dégage un peu, si vous voulez, des excédents, les capitaux propres, ils varient de façon positive. En 2014, on affecte le résultat, et vous avez, à fin 2015, c'est 96 plus 180. On a affecté le résultat de 2014, on l'affecte en 2015 après l'approbation des comptes par l'Assemblée générale. Donc on retombe sur 276. Les 54 qu'on a dégagés en 2015, on va les affecter dans les comptes de 2016. Donc les capitaux propres seront de 276 plus 54. Fait 240 millions en capitaux propres. Bon, les comptes de résultats, on a réalisé un produit de 171 millions, on a décaissé 117 millions, le résultat est de 54 746, c'est ce résultat qu'on va affecter au niveau des capitaux propres. Une remarque pour ce qui est des charges. Il faudrait retenir que 70% des charges sont constituées par les frais d'arbitrage, qui constituent 83 millions. Le personnel, c'est 10%, c'est 12 millions, c'est 1,2 milliard. Et un fonctionnement pour 21 millions, 18%. Donc c'est un peu 70%. Et pour les comptes qu'on a des clubs qu'on a analysés, quoique certains clubs qui n'ont pas transmis leur bilan,
Bon, on est arrivé aux conclusions suivantes. Il y a 4 ou 5 conclusions suivantes. On a suggéré quelques recommandations. Bon, ce qui ressort un peu de cette situation financière au 31/12/2014. On a constaté que pour certains clubs, ils ont procédé à une importante surévaluation de leur logo de manière à augmenter leur capital de façon exagérée. Et ça, c'est une mauvaise... إذا متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في هذا النقل الحي والمباشر لانعقاد الجمعية العامة العادية للرابطة المحترفة لكرة القدم. من دون إطالة نعود إلى قاعة المحاضرات بسيدي موسى بالعاصمة وكلمة فوزي قليل الأمين العام للرابطة والذي يعرض الآن الحصيلة المالية أكثر وأرقام عديدة تخص الموسم الكروي. نعود. Pour le mieux, pour réactiver un peu la DNCG qui sera un support de conseil au club et non un support, je dis bien un support de conseil et non un truc de contrôle. On a mis en service un nouveau logiciel de gestion, on est en train de l'expérimenter et les choses vont dans le bon sens. Nous comptons former un corps d'élite de commissaires au match. Il y a un nouveau site qui est en préparation, on est en train avec un bureau, on est en train de voir peut-être qu'on va relooker un peu notre site. Et pour ce qui est du personnel de la Ligue, on a vu qu'il y a un petit déficit en formation. On va essayer de les former. C'est des formations spécifiques alternées, 2 jours par semaine, 1 semaine tous les 3 mois, etc. Nous allons, c'est des formations de mise à niveau. Je pense que j'ai été très bref et précis. Je vous remercie de votre attention. Merci, Fouzi. Donc, bon, moi, je voudrais juste نزيد حاجة برك. احنا لي شيفر هذول لي ستاتيستيك كون دون و سمي با موش مهمنا هو التدخل في الصلاحيات تاع التسيير تاع النوادي. حنا مهمتنا اون اتير لاتونسيون كونت اون بارل دو لا ليميتاج لوتيليزاسيون دي جوار étrangers ولا بيناسيونال باش ندخلوكم في الصلاحيات تاعكم. ولكن مهمتنا انه اون اتير لاتونسيون كما يقولوا قال رانا ننبه حتى ممكن نعاود نتجنبها على الاقل في المواسم القادمه ان شاء الله. لانه الهدف منها الهدف هو انه تخفيف الاعباء على النوادي. لانه النوادي على بالي راهي تواجه مشاكل كثيره خاصه لما يتعلق بالجانب المادي. فمهمتنا هو انه نلفت انتباهكم حتى نتجنب هذا لي سير شارج هذو والا لي شارج كما يقولوا كومبريسيبل. دونك اذا كان فيه اخ ولا عضو من الجمعيه العامه يريد التدخل في هذا التقرير الادبي ولا لو رابور دو جيستيون يتفضل. واذا ما يعني اذا كان ما فيش واحد يعني يتقدم بملاحظه نطلب منكم المصادقه على عبد الكريم. تفضل عبد الكريم. تدخل ولكن من بعد ايه لا ولكن الان احنا التدخل تاعك يعني تقدر تتدخل بعد. لكن الان هنا بما انه ما كانش نطلب منكم المصادقه على التقرير الادبي اللي تقدم به لو رابور دو جيستيون كي ايتي بريزونتي بار لو فيس بريزيدون. تفضلوا يعني اذا كان ما فيش مانع انه تصادقوا لنا عليه. شكرا. اذا تمت المصادقه بالاجماع على تقرير الرابور دو جيستيون. نحيل الكلمه الان لمحافظ الحسابات سي تريا لتقديم العرض على الرابور فينونسيي دو لا ال اف بي. تفضل.